استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية القبول وتم كل الصلاة المعمول لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما وصلكنا الصالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين. آمين. إلى قوله رحمه الله تعالى واعلم أنه يقبه من طالب الآخرة ألا يكون له قيام بالليل كيف والمريد لا يزال طالبا للمزيد متعرضا للنفحات على دوام الأوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أخرجه مسلم. وفي بعض كتب الله المنزلة كذب من يدعي محبتي وإذا جن الليل نام عني. أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه. وقال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي رحمه الله تعالى جمع الخير كله في الليل، وما أقدت لولي ولاية إلا بالليل. وقال سيدي العدروس عبد الله بن أبي بكر من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Salawat serta salam turun untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah barakah hidup kita dunia akhirat, diberkahi umur kita,
sehingga umur bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Dan moga Allah berkahi lisan kita, tidak keluar dari lisan kita kecuali yang bermanfaat. Allah berkahi mata kita, tidaklah terarah pandangan kita kecuali pada hal yang diridhai oleh Allah. Moga telinga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi telinga tidak mendengar kecuali hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada anak keturunan kita. Moga Allah berikan kita keturunan yang banyak, soleh dan solehah. Dan moga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita keturunan, anugerahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dikabulkan hajat kita, diterima amal ibadah kita, diampuskan, diampuni, dimaafkan segala kekurangan, dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan kita berdoa mudah-mudahan penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada saudara-saudara kita kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia moga-moga Allah terima segala amal ibadahnya, yang ditinggalkan moga diberikan kesabaran oleh Allah. Dan moga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, wafatkan kita atas kalimat la ilaha illallah. Moga kubur kita dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti ini di dalam surga bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita yang banyak berjasa mengajarkan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini nada ngaji karena suara konslet. Jadi kita langsung baca kitab. Jadi tidak ngaji Quran. Ya, kita sampai pembahasan dalam kitab Risalah Al-Mu'awana sampai pembahasan tentang Qiyamul Lail atau salat tahajud. Sampai perkataan Imam Haddad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa'alam, ketahuilah oleh engkau wahai saudaraku, annahu yuqbahu min talibil akhirati. Ya, sangat jelek kata beliau, sangat tercela bagi orang yang mencari akhirat atau orang yang mencari kehidupan akhirat atau orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, alla yakuna lahu qiyamun bil lail, ya, bahwasanya ia tidak mempunyai solat di malam hari atau tidak menghidupkan malam hari dengan ibadah. Karena beliau merupakan aib, ya, bagi orang yang katanya mencintai akhirat, katanya mencari kebahagiaan di akhirat, tapi tidak ada bahagian malam yang ia gunakan untuk bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa, kayak apa kata beliau, ya? Mungkin kayak apa itu bahasa Arab asalnya dahulu daripada kaifa, ya. Kira-kira, ya. Ini wallahu alam bujur atau andanya, kira-kira asalnya dulu kaifa, kayak apa itu asalnya kaifa. Kan kayak astaga itu kan asalnya astagfirullah itu. Astagfirullah. Kayak sidin itu asalnya sayyidi, asalnya siti itu asalnya sayyidati. Sayyidati, panggilan mulia bagi orang-orang mulia, ya, bagi perempuan mulia, sayyidati. Maka diganti wadah kita jadi Siti Aminah, Siti Hajar, ya. Wal muridu la yazalu taliban lil mazid. Jadi orang yang betul-betul menginginkan murid nih, al murid menginginkan kehidupan akhiratnya, la yazalu taliban lil mazid, ia senantiasa mengharapkan tambahan, mencari tambahan bekal untuk akhirat. Itu orang yang betul-betul meyakini bahwa ada kehidupan bahagia setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat bahkan selama-lamanya, maka akan senantiasa mencari tambahan dan tambahan lagi. Muta'arridan lin nafahati ala dawamil awqat. Ya, senantiasa juga mencari nafahatnya. Nafahat itu jenis kayak pertolongan Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala dawamil awqat, ya senantiasa setiap waktu.
mencari senantiasa hal-hal yang diridhai yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan. Ya Rasulullah, setiap malam, sesungguhnya pada setiap malam, pada malam hari, la sa'atan, ada satu waktu, ada satu saat. Sa'ah itu bisa jadi bisa diterjemahkan 1 jam, bisa diterjemahkan 1 waktu atau 1 saat. La yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah mendapati akannya seorang hamba yang muslim, yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunia wal akhirah. Hal keadaannya orang muslim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, illa a'tahu iyah, kecuali Allah akan memberikannya kepadanya. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu ujar Nabi terjadi pada setiap malam. Jadi setiap malam itu ada satu waktu yang barang siapa berdoa di situ, baik doa urusan dunia atau urusan akhirat, akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap malam. Setiap malam. Ini malangnya itu kepada Allah. Seandainya kepada manusia ada orang kaya, orang kaya, aku setiap malam itu ada satu waktu, apabila orang ngetuk rumahku, pas tepat aku bangun, aku berikan 10 juta setiap malam. Rame yang begadang, kadang nunggu waktu, temat-temat katoknya, karena ngepas waktu kapan haji pulang ini mukai lawang, karena beliau ini apabila sidin mukai lawang 10 juta julungnya. Kira-kira itu semalaman kita begadang itu hanya 10 juta itu. Baru 10 juta. Apalagi ujar beliau, barang siapa, nah aku nih ada visi Fortuner, hanya keluaran 2022 ya. Beliau pesan berdahulu tuh, indan berdahulu. Jubilian barang siapa ngetuk rumahku malam hari, ya, malam hari pas aku terbangun, aku julung langsung cash, aku julung kuncinya, STNK-nya, langsung BPKB-nya. Kira-kira semalaman kita ada goreng, semalaman tidak akan tidur lagi. Ini Allah yang janjikan, padahal Allah tidak batasi Fortuner, tidak batasi 10 juta, bahkan tidak batasi 1 miliar. Allah katakan, jangankan dunia yang kau pinta, akhirat yang kau pinta yang lebih mahal daripada dunia, aku akan kasih. Yang penting di malam hari bangun minta kepada aku. Nah, malangnya iman kita lemah ya. Iman kita lemah. Ujar kita, malamnya malam pagi. Ya, banyak lagi malam aja beliau. Tidak tahu beliau bahwa tiba-tiba Israel datang. Ya, mudah-mudahan malam ini kita mulai ya. Malam minggu dahulu kan kita surah itu juga malamnya ya kita. Mudah-mudahan yang minggu dahulu 7 malam sudah tahajudnya. Mudah-mudahan gitu. Jadi Allah dan riwayatnya Muslim, ini akhrajahu Muslim, riwayat oleh Imam Muslim ya. Wal Imam Ahmad, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala hadis. Jadi hadisnya sahih ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya, kan madhab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan madhab Syafi'i, madhab beliau Hambali. Jadi beliau bermadhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bukan Syafi'i madhab beliau. Beliau madhab Ibn Hanbal. Ditanya, kenapa ya? Kenapa sampean ini bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak bermadhab dengan madhab yang lain? Padahal dari antara madhab 4 ini, madhab yang paling terakhir adalah madhab Hambali. Ya, pertama kan madhab itu satu zaman, madhab Hanafi dengan madhab Maliki itu satu zaman. Kemudian setelahnya madhab Syafi'i.
Hanyar mazhab, baru setelahnya itu mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ujar beliau, kenapa aku pilih mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal? Karena Imam Ahmad ibn Hanbal itu di antara 4 mazhab itu, antara 4 imam mazhab itu beliau yang paling miskin. Itu alasannya, karena beliau yang paling miskin di antara 4 mazhab. Dan beliau ini ditangkap gitu. Kalau dalam riwayat selama 28 bulan ditangkap dalam penjara karena mempertahankan akidah. Di saat itu pemerintah mengatakan bahwa waktu itu yang memerintah bermadhab tauhid, madhab Mu'tazilah. Madhab Mu'tazilah itu yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, tapi Allah tidak menciptakan af'al kita. Jadi Allah menciptakan jasad kita, tapi perbuatan kita Allah, bukan Allah, kita yang milih perbuatan kita. Nah, salah satu pendapat Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ujar Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Quran itu lain makhluk. Al-Quran itu kalamullah qadim, kalam Allah yang ajali, bukan bukan makhluk. Maka akhirnya tetap dengan pendapat beliau, ditangkap, masukkan penjara. Ditanya orang, kenapa Imam engkau bertahan di penjara, bertahan dengan pendapat? Ujar beliau, aku belajar dari preman yang mengajari beliau. Ujar preman itu, ya Imam, ini bahasa Banjar ya supaya nyaman ya, karena jelaskan agak sulit. Pian ini orang bujur, orang baik. Aku ini perampok preman. Aku ini disuruh orang ngaku. Ikam ini mencuntan kadakah? Aku nggak tahan mati karena aku tahan mati. Kada mau ngaku aku. Ini dalam keburukan Imam. Apalagi pian ini dalam kebaikan. Jangan sampai pian kalah. Nah, beliau itulah yang memotivasi aku supaya bertahan. Ya, itu hebatnya imam dahulu. Amun kita kan kula nantu kalian nasihati orang, kula lakin merampok, kira-kira gitu. Karena kadang-kadang kita itu melihat nasihat itu melihat orang yang memberi nasihat, tidak melihat apa yang keluar dari orang yang menasihati. Ujar Imam Ali, unzur maqal wala tunzur man qal. Lihat apa yang ia ucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kita ini kadang-kadang apabila sudah kita coret ngaran orang itu, nama orang itu dari hati kita, sudah seluruh ucapannya kita anggap salah. Seluruh ucapannya, mau bujur, mau salah, sama dengan salah. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal itu seorang imam yang sangat-sangat luar biasa, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya orang kan bila udah mau bermadzhab Syafi'i, aku mazhab Nabi. Jadi kalau sampean pakai mazhab Nabi, pakai apa pian mazhabnya? Oh iya, aku pakai Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, karena hadis sahih itu, hadis Sahih Bukhari Muslim. Baik, pian tahulah Bukhari Muslim itu gurunya siapa itu? Itu Imam Bukhari Muslim itu belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu belajar lawan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu murid daripada muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kan ada orang kadang-kadang itu ya yang belajar di YouTube, belajar terjemahan, kemudian Bukhari ya Muslim ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi ba'd kutubillahil munzalah. Jadi dan pada sebagian kitab Allah yang Allah turunkan pada zaman dahulu, yang kitab sebelum datangnya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, kadzaba man yadda'i. Sungguh kata Allah bohong. Siapa itu? Man yadda'i, orang yang mengaku, apa pengakuannya? Mahabbati, mengaku mencintai aku. Ya.
Jar Allah pendusta orang itu, pengeramput, ya, pengeramput orang yang mengatakan inya itu mencintai aku. Wa idza jannal lail, apabila datang waktu malam, nama anni, ia tidur meninggalkan aku. Selanggaran. Selanggaran. Ini yang mengatakan bukan Marzuki, yang mengatakan Allah, yang mengatakan. Ujar Allah pendusta, pembohong, pengeramput, orang yang mengaku cinta kepadaku sedangkan tatkala malam hari datang tidur orangnya. Kenapa kata Allah alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibi? Apakah tidak, kata beliau, setiap orang yang mencintai itu senang bermesraan, berdua-duaan dengan orang yang ia cintai. Ya. Lihat orang berpacaran itu kan, mana senangnya di tengah-tengah orang kah atau pada pohon karet kah? Atau di gang-gang buntu? Ya lebih senang di gang buntu yang banyak nyamuk daripada di langgar, karena kurang mesra ya. Sulit mengutarakan kata-kata kemesraan itu. Wajahmu bagaikan rembulan. Karena kalau di depan orang kan tawakan orang. Di kota Bangun nih, engkaulah yang tercantik. Jenakainya. Tapi herannya perempuan itu jinakai mau. Itu herannya itu. Bukan perempuan mah, ya laki sama aja. Karena kita nih fitrah manusia nih suka dipuji walaupun tidak benar. Suka dipuji. Kita nih mau kita gagah kali yo. Coba lihat. Halo, pore aja lalu jubah. Apalagi ya orang, aku malam tadi mimpi Nabi. Muka kita nih mirip dengan Nabi. Allah Akbar, kamu jadi wali beliau. Coba lo tegak ngia yo, Insya Allah. Tahu apelan kan sembahyang benar. Cuma karena dipuji orang percaya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tidak orang yang mencintai itu senang bermesra-mesraan, menyendiri dengan pasangannya? Tapi ini ngaku cinta kepada Allah, tinggalkan aja tidur. Ya. Orang pacaran nih misalnya kan, malam minggu ini janjian di jembatan Sebelimbingan, kira-kira jembatan atasnya, ya, Sebelimbing. Janji jam 9, sekalinya tidur pacarnya. Kira-kira apa yang dilakukan si pacar? Ya beliau mulai hari ini nih, detik ini putus. Itu pacar. Kalau pacar mutusi, mohon maaf, ini nggak nyuruh pacaran lain, ini contoh. Nah, kalau pacar mutusi bisa cari lain, tapi kalau Allah mutusi kita, mau cari Allah yang mana lagi? Jur Allah putus, kira-kira mau cari Allah mana gitu? Jur Allah cari Tuhan selain aku, mau cari Tuhan yang mana? Sedangkan Allah satu-satunya Tuhan di permukaan bumi, dunia dan akhirat. Waqala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullahu taala, telah berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullah, ini salah satu ulama Yaman, berasal dari, kalau tidak salah, dari Zabid. Jam'ul khair kullihi, seluruh kebaikan, kata beliau, terdapat semuanya fil lail, pada malam hari. Jadi seluruh kebaikan itu terdapat di malam hari. Maka dalam surah An-Naba itu kan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai baju. Baju apa? Baju orang-orang saleh menutupi ibadahnya di malam hari.